ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठा सकते हो साढ़े 23 ऑनलाइन चर्चा का जिहड़ी कि भारत दी सारियां प्रमुख भाषावां ਵਿੱਚ उपलब्ध है। उस तो इलावा साढ़े विच 3 विशेष चर्चा है। एक टीनेजर वास्ते है जिहदा नाम है तूफानी ज्ञानी टीम। बच्चों वास्ते साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ है। गूंगे बहरे वास्ते साढ़े को ऑनलाइन चर्चिज़ है। साइन लैंग्वेज चर्च है। उस तो इलावा तुसीं साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ नूं देख सकते हो उड़िया विच, तेलुगु विच, तमिल विच, गुजराती विच, कन्नड़ा विच, तुलू विच, इंग्लिश विच, हिंदी विच, छत्तीसगढ़ी विच, रापरबरेली विच, असामी विच, मराठी विच, पंजाबी विच, नेपाली विच, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी विच। इन्हां चर्चिज़ का फ़ायदा उठाओ और पूरे भारत विच सुसमाचार सुनाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। ओ तू महान परमेश्वर है। हाँ, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है। तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा अनुग्रह जितने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है। तू जो सपने मेरे लिए देख
तू जो विचार मेरे बारे में है वो महान तक है और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है, बताइए उसको कि वो महान है। वो महान दे रे 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 कहाँ तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान महान है, तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਤ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਾਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸਟਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਬਤੋ ਪੜੀ ਕਲਿਕ ਸਾਂਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਕ ਸਾਂਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਉਹ ਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਕ ਸਾਂਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਕ ਸਾਂਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਐ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾਏ भाषा विच प्रार्थना कर अपनी रूह ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਕ ਸਾਂਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਓ ਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਕ ਸਾਂਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਟਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ परमेश्वर तुम्हारी वर्गा कोई नहीं सकता। परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे तुआ नाम नु ऊंचा उठान तुआ नाम नु महिमा देने धन्यवाद करे दा परमेश्वर तुसी आदि ते अंत ओ धन्यवाद करे दा परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 8 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੁ ਬਿਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ रूह विच पराय भाषा नाल प्रार्थना करते हाँ मुक्ति दे लई जिवे कि असी काम करते हाँ पाठशाला विच परिवार विच रिश्तेदारां विच एते उन्हां सारियां विच जिन्हां नाल असी हमेशा संपर्क विच आंदे हैं। प्रार्थना करो कि वह खुशखबरी ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਕ ਸਾਂਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਕ ਸਾਂਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਓ ਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਕ ਸਾਂਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਕ ਸਾਂਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ धन्यवाद करे परमेश्वर लिगा साक टाट रे शलमांग रबा लबा हो साकोला को प्रवेश लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबा लबा हो साकोला को प्रवेश लिगा साक टाट रे शलमांग रबा लबा हो साकोला को प्रवेश ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਾकोला को प्रवेश लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबा रडूस
dus labaho sakula ko praise liga sancta tradition lamang rabare dus labaho sakula ko praise ta akradigra lega ba onge barabasa nanga sani ne de bona liga sancta today o shalamang rabare dus labaho sakula ko praise liga sancta tradition lamang rabala baho sakula ko praise ta o bragada badu padi kaliga sancta tradition lamang rabare dus labaho sakula ko praise liga sancta tradition lamang rabare dus o labaho sakula ko praise liga sancta today ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਗਾ ਸਾਂਤਾ ਟ੍ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾਓ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਦਿਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਇਫਿਸੀਅਰ 2 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 10 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੁਲੂਸੀਆ 4 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 17 ਆਇਤ ਤੜ ਅਚਿਰਪੁਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਵਾ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਂਤਾ ਟ੍ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਓਲਾਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਤਾ ਟ੍ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਤਾ ਟ੍ਰੇ ਆਕੜੀ ਕਰਾ ਲਿਗਾ ਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਸਾ ਨਾ ਕਸਾਨੀ ਨੇ ਰਬੋ ਨਮਲਿਗਾ ਸਾਂਤਾ Tandre, O Shalamang Rabala Bao Sakulako Breshliga Sang Tandre Shalamang Rabala Bao Sakulako Breshta, O Re Baba Honge Barabasaliga Barabasana Gasani de Bona Baliga Sang Tandre, O Shalamang Rabana Duslabao Sakulako Breshliga Sang Tandre Shalamang Rabana Duslabao Sakulako Breshta, Akradikra Liga Balega Honge Barabasaliga Gasani de Bona Liga Santa Tradition Lamang Raban Redus Labao Sakula ko Preshta O धन्यवाद दे परमेश्वर से प्रार्थना करते सारे बढ़ावा ले ले धन्यवाद कर परमेश्वर ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਡ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਲਿਗਾ ਸਾਂਟਾਂ ਰੋੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਾਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਟਾਂ ਰੋੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਓ ਲਾਬਾਹੂ ਸਾਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਟਾਂ ਰੋੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਾਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਦੂ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਂਟਾਂ ਰੋੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਾਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਟਾਂ ਰੋੜੇ ਓ ਰੇ ਬਾਬਾ ਹੋਮ ਕੇ ਬਰਬਸਾ Barabasana Gasani near Bona Liga Sang Tandre, O Shalamang Rabala Bao Sakulako Presh Liga Sang Tandre, Shalamang Rabala Bao Sakulako Preshta, O Dhanavad, the permission to Hari Satinista and the Stapit, Dhanavad, the permission, as is I Pratna Prabhush Masidina, which Mangdehan, Amen, Hallelujah, praise the Lord. At the Art DTG Pratna in the US, is Pratna Kardeha. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 4 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
Praise the Lord. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਖ ਸਾਂਗ ਟਾਂ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਲ ਅਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖ ਸਾਂਗ ਟਾਂ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਲ ਅਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖ ਸਾਂਗ ਟਾਂ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਲ ਰਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖ ਸਾਂਗ ਟਾਂ ਰੜੇ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਦ ਪੜੀ ਕਲਿਕ ਸਾਂਗ ਟਾਂ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਲ ਰਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖ ਸਾਂਗ ਟਾਂ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਲ ਰਡੂਸ ਓ ਲਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖ ਸਾਂਗ ਟਾਂ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਲ ਰਡੂਸ ਲਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖ ਸਾਂਗ ਟਾਂ ਰੜੇ आक्रडिकरा लेगा बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगा साने ने दबो नबलिका सांग टांड रे शलमांग रबान रेडुस लबाओ सकुला को ब्रेश लिगा सांग टांड रे ओ शलमांग रबान रेडुस लबाओ सकुला को ब्रेश लिगा सांग टांड रे शलमांग रबान रेडुस लबाओ सकुला को ब्रेश आक्रडिकरा लेगा बा होंगे बरबसा नगा साने ने दबो नबलिका सांग टांड रे धन्यवाद करे तो परमेश्वर से प्रार्थना करे अपने परिवार दे लिए अपने दोस्तां दे लिए अपने गुआंढियां दे लिए कि उन्हां दा मुक्ति प्राप्त होने यीशु मसीह दे नाम में धन्यवाद करते परमेश्वर का सांग टांड रे शलमांग रबाला बाहो सकोला को प्रवेश का सांग टांड रे धन्यवाद करते परमेश्वर तुहाड़े हाथ परमेश्वर हनेरे ते तुहाड़े चानन विच आ रहे धन्यवाद करते परमेश्वर किसी दा भी नाश नहीं होने दा परमेश्वर का सांग टांड रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकोला को प्रवेश का सांग टांड रे शलमांग रबान रेडुस लबाओ सकुला को प्रवेशता ओ प्रकट बद पड़ी कलिक सांग टांड रे शलमांग रबान रेडुस लबाओ सकुला को प्रवेश लिक सांग टांड रे ओ धन्यवाद कर द परमेश्वर सारे रूह दे ले धन्यवाद कर द परमेश्वर तू राज में जुड़ रहे यीशु मसीह दे नाम विच धन्यवाद कर द सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एट दिस समर हम वर्शिप टीम नु स्वागत करते हैं हालेलुया पवित्र आत्मा उपस्थिति शांति आनंद प्रेम और उसके उपस्थिति सब कुछ संभव है हालेलुया पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति प्रेम है तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है तू स्तुति और सम्मान के योग्य है अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी आराधना पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति आनंद और प्रेम है तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ्य देता जरूरत के समयों में तू सबसे करीबी सहायक है मेरा तू मेरी सहायता और मुझे सामर्थ्य देता है हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक हर स्थिति में मेरा रक्षक तेरे जैसा न कोई था ना है और न होगा पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति आनंद प्रेम है तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है स्तुति और सम्मान सारे सम्मान के योग्य है और मैं अपने हाथ तेरी आराधना करता अपने हाथों को
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਜੌਰਜਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਇਫਿਸੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 10 ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਚੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਗਠਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚਮਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਣ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਗੋਲੀਆਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਸਨ। ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੁਲੇਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਲੇਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਇਮ ਪੱਥਰ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਨਵਾਂ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਅਜੂਰਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਾਮਰਥ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਸੋਚਣ, ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇਤੂ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ
ਸੇਧ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਹੱਸ ਅਤੇ ਭੇਦ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਆਨ ਉਤਪਤ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 1 ਤੇ 3 ਆਇਤ, ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 17 ਆਇਤ, ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 27 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम निधि है और मैं थाने से हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ और परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस का धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे लिए 3 दिन की हीलिंग स्ट्रीम उपलब्ध कराई। मेरी गवाही ये है कि जब पास्टर ने हमारे लिए प्रेयर किया कि आपको जहाँ कहीं प्रॉब्लम है वहाँ हाथ रखो, तो मुझे मेरे गले में प्रॉब्लम थी और मैंने मेरे गले में जो सूजन आती थी मैंने उस पर हाथ रखा और मैंने प्रार्थना की और उस हीलिंग को मैंने ग्रहण किया और वो सूजन पूरी तरीके से चली गई। इसलिए मैं परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस का धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ और अब मैं पूरी तरीके से चंगी हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस का धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे लिए 3 दिन की हीलिंग स्ट्रीम उपलब्ध कराई। थैंक यू पास्टर। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਰੀ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओ यीशु, तू ही है, हाँ केवल तू ही है, तेरे सिवा और कोई भी नहीं। तू महान है, सत्य और जीवन है। आह। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशुआ तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं। तू ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, उसका सजदा कीजिए, सजदा करूं, पूरे दिल के साथ सजदा करूं। आराधना कीजिए।
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। ओ यीशु, मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मैं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तेरा मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। 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 मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मैं तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। ओ यीशुआ, क्योंकि तू महान है, महान है, महान। Brosha teleribe endra bolo anyagashabach lidraba grabagazaraba braho krose teleribe intra lahiraba। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿੰਦ ਲਰਾ ਆ ਤੇਲਰੀ ਆਤੀ ਆਤੂ ਲੋਰੋ ਸਖਬਾ ਖੰਦਰਬਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਨਤੀ ਵਾਸਤੇ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੋਂਤਰੇ ਲਈ ਸਤਲਰਬਾ ਮੋਂਤਰੇਬੇ ਇਹ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬਰੋਸੇ ਤੇਲਰੇ ਇੰਤਲਰਬਾ ਕੋਤੋਰਬੋ ਸ਼ੋਕੋਬਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੀਦਲਰਬਾ ਮੋਂਦਰੇਬੇ ਲੀਦਰਬਾ ਜ਼ਾਲਰਬਾ ਸੇਖੋ ਮੇਂਦਰੇ ਲਰਬਾ ਮੋਸੇ ਕੇ ਬਾਬੋਸੇ ਰੇਬੇ Ikaba lara soko shekeba senderebe mandalarita matoloro bos rikraba loro baseki raba rikraba lo riklaraba monderebe riklaraba baderebe koseke balara baseke bekendere
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰੰਤਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ। ਲੇ ਬ੍ਰਾਮੋ ਜ਼ੇਰੇ ਬੇ ਖੇਂਦੇ ਰੇ ਬੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ। ਸਾਖੋ ਮਾ ਸੇਕੇ ਬਾ ਖਾਂਦਾ ਰੇ ਬਾ ਲੀਗਰਾ ਬਾ ਮੋਂਦੇ ਰੇ ਬੇ, ਰੀਨਾ ਮਾ ਸਾਕਾ ਬਾ ਖੁੰਦਰੋ ਬੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭੁਤਵ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਹਾਈਫਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਐਫਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੌਣ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕੌਣ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਟਸ ਓਕੇ। ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀ ਮਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਗॉड ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵਾਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ जीना मुश्किल है कि मरना, ये जवाब मिलेगा जीना। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आया? यीशु मसीह समझ आ गया सीगा। यीशु मसीह ने किया, मैं मरन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और बाइबल ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਹੋ, ਪਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਨੇਜਰ ਹੋ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੈਲੋ, ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਦੋਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਦੋਂ ਹੋਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਟਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿਨ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲੂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ? ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਂਗਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ? ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਵਾਹ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ। ਬਾਜੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 40,000 ਦਾ ਫੋਨ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਓਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਖੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਵੜ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੈਟਸ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਇਟਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਆ? ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो 5 ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਖੋਜੋ, ਜਾਣੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਚਾਨੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਐਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖੋਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਅਦਭੁਤ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਪਹਿਚਾਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖੋਜੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਉਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਆ ਤਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। am I right? ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੈਲੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਅਗਰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ? ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਲਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਵਲਪ ਤਾਂ ਖੋਲ ਲਓ ਭਾਈ, ਐਨਵਲਪ ਤਾਂ ਖੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਦੇਵੋ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਾਣਨਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਚੰਗਾ? ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲਵੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਬ੍ਰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੈਪਕਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਆ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੰਗੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਰਿੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਹੀ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੋ। ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ, ਸਮੇਂ ਕੱਢੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਲਟਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਲਟਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀਓ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਿੱਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਧਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਚੌਥਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣੋ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓ? ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਬਣੇ? ਆਤਮਿਕ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਰੋਮੀਓ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 6ਵਾਂ ਵਚਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਬੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਮਾਈਂਡਡ। ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਖੁਸ਼।
ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ, spiritually minded। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ TPT ਵਿੱਚ, for the mindset of the flesh is death, but the mindset controlled by the spirit finds life and peace। ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾ ਉਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ? ਜੀਵਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਜੋ ਸੋਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਪਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਆਤਮਿਕ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣੋ? ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਪਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੂਜਾ, ਅਫੀਸੀਓ 6:10 ਵਚਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਬਣੋ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਬਣੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜਾਂਗੇ TPT ਤੋਂ। Now, my beloved ones, I have saved this most important truth for life. I love that. हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯਜਨੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। Be supernatural, infuse with strength through your life union with the Lord Jesus। ਦੈਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਦੈਵੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਓ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਿਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਓ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀਓ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਓ। ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬੀ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਨਮਕ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਇਓਡਾਈਜ਼ ਸਾਲਟ। ਉਹ ਨਮਕ ਕੀ ਆ? ਇਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਆਇਓਡੀਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜੀਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਾ ਜੀਓ।
ਕਿਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਓ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਓ? ਉਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਟੈਂਡ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ with the force explosive power flowing in through you। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਜੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ ਉਹਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਵਿਜਈ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਵਿਜਈ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਵਿਜਈ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਵਿਜਈ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੜੇ ਰਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਵਿਜਈ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਡਰ ਕੇ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਵਿਜਈ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਵਿਜਈ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਵਿਜਈ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ ਵਿਜੇ ਖੜੇ ਰਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਜੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਲ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਾਮਰਥ, ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਓ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਓ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 24:10। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਭਾਈ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਪਤੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਦਬਾਅ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਾ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮਸੀਹ ਸਾਮਰਥ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਬਾਅ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾ 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 ਹਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਮਸੀਹ ਸਾਮਰਥ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਬਾਅ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਸੀਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਕਿ ਦਬਾਅ? ਸਾਮਰਥ ਕਿ ਦਬਾਅ? ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਬਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ? ਸਾਮਰਥ। ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਵਿਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਿਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓ? ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਕਿਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਓ? ਕਿਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ? ਤੀਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੱਤੀ 24:14। ਔਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਅੰਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਅੰਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣੋ? ਗਵਾਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਦੇ 8ਵਾਂ ਵਚਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਦੀਆ ਔਰ ਸਾਮਰੀਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਛੋਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣੋ? ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੋ। ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਔਰ ਸਾਮਰੀਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਛੋਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟ ਸਕਦੇ, ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਵਾਹ। ਕਿਹਦੇ ਗਵਾਹ? ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਛੋਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਪੜੋਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਦੇਵੋ? ਗਵਾਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਵਾਹ। ਕਿਹਦੇ ਗਵਾਹ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੀ ਗਵਾਹ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਗਵਾਹ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾਸਤਿਕ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਸਤਿਕ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਗਵਾਹ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਗਵਾਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ? ਕੁਛ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਲੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਏਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੋਟਲ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀ ਵੇਚੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ। 2 ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਬੋਤਲ ਵੇਚੀ। 1 ਲੱਖ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਔਰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਫਟ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਦਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਜੇ 3 ਲੋग बुला रहे हैं, कुछ लोग जा जाओगे देख के। निर्मला आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसा करो। एक होर्डिंग, एक दूजा होर्डिंग है, तीसरा केवल बाजू में बुलाओ। सही है ना? तो जे इधर सड़क में जा रहे हो और इधर होर्डिंग लगे 1 2 3, इस होर्डिंग में की इधर हो जा और देख रहे होर्डिंग कितना लग रहे सी। जिथे की दिखाया एक आदमी पूरा पियो 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 कुछ पियो, फिर दूजे होर्डिंग की दिखाया कुछ पी रहा कोका कोला, और तीजे कुछ इधर खड़ा इधर होर्डिंग से। सही है ना? तो ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਲਟਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀਗਾ, ਪੀ ਕੇ ਐਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਗਵਾਹੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾ? ਗਵਾਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਰਹੋ ਭਾਈ। घर में रौला पा रहे हो, लड़ रहे हो, मम्मी में चर्च जाना, तू चर्च जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, जरूर देखो चर्च। और पड़ोसी सुन रहा,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਵਾਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਚੰਗੇ ਗਵਾਹ ਬਣੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਚੰਗੇ ਗਵਾਹ ਬਣੋ, ਚੰਗੇ ਗਵਾਹ ਬਣੋ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਆ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਣੋ। ਦੂਜੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਓ। ਤੀਜੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੋ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ? ਕਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ? ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਣਾ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਆ? ਗਵਾਹ। ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੂਕਾ ਦਾ 18 ਦੇ 1ਵਾਂ ਵਚਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਵੋ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੋ। ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ? ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਡਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਡਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਓ? ਨੰਬਰ 1, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 3 ਦੇ 15ਵਾਂ ਵਚਨ। ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ? ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਆਸ਼ਾ। ਕਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ। ਕਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ? ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ। ਤੀਸਰਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 10ਵਾਂ ਦਾ 18ਵਾਂ ਵਚਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਆ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੋਲੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੇਪ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਆ ਔਰ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ?
ਕੋਈ ਖਿਲਾ ਪਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਲਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਚੌਥਾ, ਭੇਂਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਸੱਚੀ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਂਟ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਖਰਚੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਪਾਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਧਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪਾਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮਸੀਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਣ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਣ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਦਮ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਓ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ? ਇੱਕ ਦਾਨੀ, ਨੰਬਰ 1 ਦਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਉਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਸ਼ਾ ਤਲੇ ਰੇ ਇਨ ਤਲਾ ਰਬਾ ਹਾਸਾ ਲਿੰਗਰੂ ਗਾਗੇਜ਼ੇ ਰੇ ਬਾ ਹਾਸਾ ਕਵਾ ਖੁੰਦੁਰਬੋ ਲੇਂਦਰਾ ਬਲਾਗਰਾਜ਼ੇ ਰੇ ਬ੍ਰਗਾਜ਼ੇ 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 ਲੇਂਦਰਾ ਬ੍ਰਗਾਜ਼ੇ ਬ੍ਰਗਾਜ਼ੇ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ? थैंक यू। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਓ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਓ। ਛੋਟੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੋਲੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ। ओ पिता, धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। तो कितना दयालु है। हे पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। ओ न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। न मांगा फिर भी दिया, जितना मुझे किया। उत्तम आशीष से मुझको तृप्त किया। पिता तेरा धन्यवाद हे सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। ओ पिता पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। तू कितना दयालु है, कितना दयालु तू है मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। कितना दयालु है वो मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया। तूने मुझको दिया। कितना दयालु तू मेरे पिता।
प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद। Hallelujah! Praise the Lord! ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤਿਆ ਇਹਦੀ ਵੇਦੀ ਹੋਈ ਵਸਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਪ ਨਵਾ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਟਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੋਤਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਪਹਿਚਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਔਰ ਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਬ ਕੇਲੇ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੜਾਣੇ ਆ। ਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਤਮਾਵਾਂ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 2 ਕਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਕਲਾਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਕਰੋ। ਰੀਚ ਆਊਟ ਵਰਡ 2 ਔਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲਿੰਗ ਸਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 2 ਔਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਖਰੀਦੋ ਔਰ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਵੰਡੋ। ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਐਪੀਸੋਡ ਵੰਡਣ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ? ਰੀਚ ਆਊਟ ਵਰਡ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫੋਟੋ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਬਾਹ 7:30 ਵਜੇ। ਪਤਾ ਕਿਤੋਂ? ਪਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁੜੀਏ। ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਐਪ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਲਾਈਟ ਐਪ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਮਿਡ ਵੀਕ ਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੋ। ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਆ ਲਓ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਆ ਲਓ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੱਕਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੋਲੋ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। Subscribe to our channel, hit the bell icon
like, comment, and share. Thank you, and God bless you.